पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सो प्रभु का शुक्र आ, बेनतियां सुनने वाला प्रभु आ, हालातों को बदल देने वाला प्रभु आ। सो अच्छे मौसम लिए भी प्रभु का धन्यवाद, ताड़ी बजा दिया प्रभु के लिए। अखीर जो आखिरी पिछले हफ्ते प्रार्थना की ते मौसम लिए प्रार्थना की सी, किन्नियां नूं याद आ? सो प्रभु का शुक्र आ भी प्रभु ने थोड़े दिनों च मौसम ठीक करता। सो प्रभु का धन्यवाद सारिया भलाइयां दे लई। सो सारिया आशीषां बरकतां खुशियां परमेश्वर के हथ च है, इंसान के समय उहदे हथ दे विच ही है। तंदुरुस्ती सारिया बरकतां, पर बहुत बारी इदां हो जाता जो कई बारी बंदा घाटियां विच नहीं गुजरता, तंगियां विच नहीं गुजरता, जो कोई बीमारी की हालत हो जाती है। कई बारी बंदा विश्वास च बनिया रहिंदा, पर कई बारी विश्वास दे विच डामाडोल हो जाता, या कोई कारोबार नहीं चलता, या कोई होर मसला उलझ गया, ते जिहड़े दूजे लोग आ सलाहां देण वाले, क्योंकि जिहदा भरोसा परमेश्वर ते आ उहने परमेश्वर दी ही सलाह देनी आ। पर जिन्हां दा भरोसा परमेश्वर ते नहीं गा, जां चेलियां सियाणियां ते आ, जां कबरां मट्टियां ते आ, उन्हीं सलाह उही देनी आ। जो कुछ इंसान के मन च भरिया उही बाहर आया। पर परमेश्वर चाहता है भी सारे हालातों के विच भी इंसान का विश्वास जिहड़ा वो परमेश्वर ते बनिया रहे, ते सज्जे खब्बे ना होवे, चेलियां सियाणियां वल या जादूगरां वल या तागे तबीतां दे वल ना होवे। परमेश्वर ने जदों मूसा नूं 10 हुकम लिखाए, होर भी बहुत सारियां गल्लां लिखाइयां, ते उन्हां दे विच परमेश्वर ने सख्त मनाही जिहड़ी कीती भी तुसीं जादूगरां दे पिछे नहीं लगना। झाड़ा फूकी करन वाले, हथ हौला करन वाले, या होर कई तरह के कोई प्रोग्राम, कोई ब्याह शादी रखिया आ, कहना पुछ पवा लो, कढ़ा लो, बहुत सारियां इदां दीयां गल्लां। ते परमेश्वर इन्हां गल्लां दे विरोध दे विच है। परमेश्वर नूं ये गल्लां जिहड़ियां बहुत माड़ियां लगदियां, ते जिहड़े लोकी ये गल्लां करदे आ, काम करदे, वो भी परमेश्वर नूं बहुत माड़े लगदे आ। ते परमेश्वर चाहुंदा आ भी उहदे लोकां दा भरोसा जिहड़ा उहदे ते बनिया रहे, वो हर मसला उहदे अगे रखण, चाहे कोई काम आ, चाहे कोई तंदुरुस्ती की गल, चाहे कोई नवा काम शुरू करना, कोई ब्याह शादी करना, कुछ भी करना आ, ते पुछ पाउण दे चक्कर जिहड़े अज होर इदां दीयां गल्लां जिहड़ियां आ, परमेश्वर इन्हां गल्लां दे विरोध दे विच है, वो इन्हां गल्लां दे विच प्रसन्न नहीं करदा। जदों इंसान ये काम करदा परमेश्वर तो बखरा हो गए, तां वो जिहड़े मसले आ ना, वो कई गुणा ज़्यादा उलझ जाते आ। हल होने की बजाय की हो जाता, उलझ जाते हैं। सो परमेश्वर के पवित्र वचन के विचों असी थोड़ा समा देखांगे। लेवियां की पुस्तक असी कड्डांगे, 19 अध्याय उहदी 31 आयत असी पढ़ांगे। परमेश्वर ने जिहड़ी व्यवस्था लिखाई मूसा नूं, उहदे विच असी देखांगे लेवियां की पुस्तक 19 अध्याय उहदी 31 आयत असी पढ़ देंगे। तुसीं उन्हां दे वल ध्यान ना करो जिन्हां दे दिओ यार हन, ना जादूगरां दे मगर लगो जो उन्हां नाल भ्रष्ट ना हो जाओ, मैं यहोवा तुहाडा परमेश्वर हाँ। इत्थे ये गल असीं वचन जो पढ़िया भई जादूगरां दे पिछे नहीं लगना। चेले सियाणे वाला हिसाब जिहड़ा
ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ, ਨਾ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਨਾ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਅੱਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ 18 ਅਧਿਆਏ, ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ 18 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 10, 11, 12 ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਵੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਵੀ ਚੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਢਾ ਲਓ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਚੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਕਢਾ ਲਓ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ, ਝਾੜਾ ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾਸ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਜਾਂ ਤਾਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਆ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਧਾਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਧਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਝਾੜਾ ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਛ ਪਵਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਪੁੱਛ ਪਵਾ ਲਓ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਪਵਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਪਵਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੜੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਭੂਤਨਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨਾ, ਚੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ
मैं तेन सप्पां दे ठोयां दे लताड़न दा बैरी दी सारी शक्ति ते इख्तियार दिता, कोई चीज़ तुहाडा नुकसान नहीं करूगी। तुसी शैतान दा सामना करो, वो तुहाडे कोलों भज जाऊगा। हालेलुया, हालेलुया। लो जी पढ़ो फिर। हाँ जी, ਭੂਤਣਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ हाँ जी, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਗੱਲ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 7 ਕੌਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। 7 ਕੌਮਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਚੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਧੀਆ ਧਰਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਸਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਸਾਉਣਾ ਆ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਮੇਰੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ। ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਚਲ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਸਾਤਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੀ 33 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 33 ਅਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿਜਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਜਕੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਿਜਕੀਯਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 33 ਦੀ ਪਹਿਲੀ। ਮਨਸ਼ਾ 12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਿਜਕੀਯਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਸ਼ਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਸਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ 55 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਿਜਕੀਯਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਨਸ਼ਾ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਿਜਕੀਯਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪੁੱਛਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਘਿਨੌਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਛਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਦੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੂਫ ਧਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਢਾਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਸੁਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਨ ਹਿਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਈ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਿਆਣੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਫਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਟੂਨੇ ਟੋਟਕੇ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਭੂਤ ਅਤੇ ਦਿਓਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਜਕੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅੱਗੇ।
ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭੈੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। 9 ਆਇਤ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੰਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਜਕੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਤਾ। ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਸ਼ਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਵੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰੀਆਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਨੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਕਾਸਟ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਕਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਵੱਧ ਗਏ। ਅਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਕੜ 'ਚ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਉਹਨੇ ਦਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਿਜਕੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਅਧੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਊਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਅਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਸ਼ਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤਾਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਇਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਔਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਗਿਹੋਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੀਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਫਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ 15 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਫਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਏ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਅਹਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ। ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਆਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਹਜਿਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਅਕਰੌਨ ਦੇ ਦਿਉਤਾ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਭਈ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ, ਅਕਰੌਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪਵਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪਵਾਓ।
ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਲਕਾਰੇ ਗਏ ਆ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਏ, ਪੁੱਛ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਦੋ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਠ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦਿਉਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਚ ਪੜਿਆ, ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਆ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਏਲੀਜਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਮਰੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਵੀ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਉੱਠੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਆ। ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਹਲਕਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦਿਉਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਮਰੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਹਲਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਆਏ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਤੂੰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਿਸੰਗ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਜੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਏਲੀਜਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਏਲੀਜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਏਲੀਜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। 16 ਆਇਤ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਹਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦਿਉਤਾ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹਲਕਾਰੇ ਘੱਲੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਮਰੇਂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਤ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ
तो जरूर मरेगा। हाँ जी, पढ़ दिओ अगे। सो ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। बस जी, उस वचन के अनुसार की होया, वो जिहड़ा पाशा अहजा खत्म हो गया। इत्थे हुण असीं ये चीज़ जिहड़ी देखी वे परमेश्वर अणख वाला परमेश्वर आ। जिद्दां असीं वचन दे विचों पिछले समय विच भी सुनिया वे परमेश्वर अणख वाला परमेश्वर है, जिहड़ा प्यो दादियां दी बुराई नूं बच्चियां उत्ते ते उन्हां दे वैरियां ते तीजी ते चौथी पीढ़ी ते लिआउंदा, पर जिहड़े उहदे नाल प्रीत पालदे ते उहदे नाल प्यार करदे आ, हज़ारां उत्ते उन्हां ते दया करदा है। सो इत्थे भी असीं गल जिहड़ी देखी, ये पातशाह जिहड़ा सी खत्म हो गया, पर असीं मनश्शा दे बारे सुनिया वे वो जदों अधीन हो गया ते परमेश्वर ने उन्होंने जीवन दे दिता। बाबल देश के विचों वापस लैके आया ते परमेश्वर ने उन्होंने जीवन दिता ते फिर वो दोबारा जिहड़ा सी परमेश्वर के राह उन्हें तुरना शुरू किया ते पूरे देश के लोग जिहड़े सी सारियां नूं उन्हें सिक्ख्या दित्ती। पहला उन्हें यहूदा दे देश के लोगों नूं कराहे पाता, जादू टूणियां दे विच आप भी पै गया, देश के लोगों भी पाता, पर जदों मुश्किल च पिया, जदों परमेश्वर अगे ताले बेनतियां कीते ते फिर परमेश्वर ने छुटकारा दिता ते सारे देश के लोगों उन्हें फिर सुनेहा दिता वे सारे परमेश्वर की उपासना करो ते परमेश्वर तुहानूं बरकत देवेगा। सो असीं होर थोड़ा अगे चलांगे, प्रकाश की पोथी दे विच भी असीं देखांगे 21 अध्याय असीं कड्डांगे। प्रकाश की पोथी 21 अध्याय ओदी 8 ऐत असीं पढ़ सकते हैं। पर डराकला बेपरतीतियां घिनौणियां खूनियां हरामकारा जादूगरा मूर्ति पूजका ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ। हाँ, इत्थे असीं होर कई गल्लां पढ़ियां, पर इत्थे असीं देखिया जादूगरां ते मूर्ति पूजका, जादूगरां मूर्ति पूजकां दा होर भी बहुत सारियां गल्लां लिखियां वे इन्हां दा हिस्सा उस अग च होऊगा जिहड़ी गंधक नाल बलदी आ। ये दो ही मौत है। इत्थे भी मुश्किलां मुसीबतां ते अगे भी वो इंसान जिहड़ा परमेश्वर दे राह च पहुंच नहीं सकदा। जादूगरां ते मूर्ति पूजकां दा हिस्सा कित्थे होऊगा? उस झील विच होऊगा जिहड़ी अग ते गंधक नाल बलदी आ। ये दो ही मौत है। सो इसे करके होर बहुत उदाहरणां इहदे विच असीं पढ़ सकदे हां, पर इन्हां दोनों गल्लां दे विच उदाहरणां दे विच असीं ये गल देखी आ वे परमेश्वर नहीं चाहुंदा वे उहदे लोक जिहड़े आ वो पुच्छां पाउण दे चक्कर च पै जाण, मुहूर्त कढाउण दे जां तागिया तवीतां दे चक्करां दे विच पै जाण, क्योंकि ये चीज़ां जिहड़ियां इंसान नूं भ्रिष्ट करदियां। पर परमेश्वर दा वचन जिहड़ा आ वो पवित्र करदा, वो पवित्र करदा आ ते प्रभु यीशु मसीह दा लहू सारे पाप तो शुद्ध करदा ते पवित्र आत्मा भी इंसान नूं पवित्र करदा आ। पर ये चीज़ां जिहड़ियां इंसान नूं भ्रिष्ट करदियां आ। सो इसे करके बड़े ध्यान दे विच असीं रहना आ, बड़ी हुशियारी दे नाल रहणियां। मुश्किलां आ जांदियां, तंगियां आ जांदियां आ, पर उन्हां हालातां दे विच असीं कदे भी इन्हां चीज़ां वाल नहीं ध्यान लाउणा जां असीं दूसरे लोकां दे पिछे नहीं लगना, क्योंकि अक्सर जिद्दां आपां पहिलां सुनिया भी जिहड़ी गल बंदे दे अंदर आ उही बाहर आउंदी आ। जिन्हां चीज़ां दे बंदे दा विश्वास है वो बंदे ने उही चीज़ां दी सलाह देनी आ। पर असीं देखना आ भी साडा किन्हां गल्लां दे विच फायदा आ। सो इसे करके हुण जदों असीं देखदे आ हिजकिय्याह दे बारे भी असीं सुनिया, भावें ओहदी मौत का फरमान जारी हो गया, मनश्शा दा पिता हिजकिय्याह बादशाह ते उन्हें परमेश्वर के अगे ही अरदास की, उन्होंने ही कहा भी तू ही बचाने वाला है। जदों दाऊद की असीं गल देखते हाँ, दाऊद के जीवन च इन्नियां मुश्किल आईयां, तंगियां मुसीबत आईयां, वो भी सज्जे खब्बे नहीं होया, ना चेलियां सियाणियां ना तागे तबीतां किसे पासे नहीं होया।
सिर्फ परमेश्वर ते प्रार्थना की, उत्ते भरोसा रखिया ते परमेश्वर ने सारियां मुश्किलां उहदियां खत्म कर दित्तियां। ते अगे जाके असीं देखदे हां कि परमेश्वर जदों भी किसी नबी दे द्वारा गल करदा रहा, वो यही कहंदा रहा भी यहोवा तेरे पिता दाऊद दा परमेश्वर इउं फरमाउंदा है। तो जे किसी तागे तबीतां नूं पै जांदा जब बुत्तां नूं पै जांदा फिर थोड़ी कहना सी परमेश्वर ने भी यहोवा तेरे पिता दाऊद दा परमेश्वर, क्योंकि दाऊद ताइयों गल कहंदा मैं यहोवा नूं आख्या तू ही मेरा प्रभु आ, तो तेरे तो परे मेरी किते भलाई नहीं गई। पढ़दे हुए कहते हैं 16 जबूर ओदी 2 आयत, जबूरां दी पोथी 16 अध्याय ओदी 2 आयत असीं पढ़ देंगे। मैं यहोवा नूं आख्या है, यहोवा नूं आख्या, दाऊद कहंदा मैं यहोवा नूं आख्या हाँ कि तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु आ, बे तू ही प्रभु आ मेरा, कोई बाल नहीं प्रभु, कोई कबर मटी देवता नहीं प्रभु हैगा। यहोवा नूं आख्या तू ही मेरा प्रभु आ। अगे तेथों परे मेरी किते भलाई नहीं, तेथों परे मेरी किते भलाई। मनुष्य ने गल जान लई वे परमेश्वर तो परे मेरी किते भलाई नहीं हुई, ताइयों सारा कुछ छड्ड छुड़ के हो रब दे राह तुर पिया। फिर पढ़ दिओ एक बारी। हाँ जी, मैं यहोवा नूं आख्या, मैं परमेश्वर नूं आख्या आ हाँ जी कि तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, तेथों परे मेरी किते भलाई नहीं, तेथों परे मेरी किते भलाई नहीं गई। बे बचन तो परे, परमेश्वर तो परे मेरा भला नहीं होना, बे तू ही भलाई करनी आ, तू भला परमेश्वर आ ते तू ही भलाई करनी आ। इस करके एक जबूर च कहंदा, भजन भी आपां गाउंदे हुंदे, किड्डी वड्डी है तेरी भलाई जिहड़ी तू अपने प्रेमियां लई गुप्त रखी आ। इस करके पूरी तरह ख्याल रखना इन्हां चीज़ां दा। सेहत ठीक होवे चाहे ना होवे, काम सैट होवे चाहे ना होवे, इन्ना मन तगड़ा रखना भी इन्हां चीज़ां दे विच नहीं पैना। बाकी जदों तगड़े रहांगे तां रब ने सारे काम करने आ, पर यह मन जिहड़ा साडा इदां तगड़ा होना चाहिदा आ भी तागियां दे चक्करां च नहीं पैना, पुच्छां पाउण दे चक्कर च नहीं पैना। काम सैट होवे चाहे ना होवे, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਬਰ ਮਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਆਪਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ढिले मठे हाँ कोई गल नहीं, दवाई लै लो कोई नहीं, प्रेयर करो, जे नहीं दवाई लैनी प्रेयर च डट जाओ, पर वो चक्करां च नहीं पैना किसे च। हालेलुया। किसी दे इदां दे चक्कर च नहीं पैना। सब अखां नूं बंद करांगे, प्रार्थना करांगे थोड़े समय लई। तेरा शुकर 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 शुकर, धन्नवाद 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 धन्नवाद, धन्नवाद इन्हां बचनां लई, धन्नवाद धन्नवाद धन्नवाद। दयालु ते कृपालु परमेश्वर तेरा शुकर 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 शुकर। तेरा वचन पवित्र है, तेरा वचन सच्चाई आ, इन्हां नूं सच्चाई दे नाल पवित्र कर। तेरा वचन ही सच्चाई आ, तेरा वचन तेरा आत्मा पवित्र करदा। प्रभु यीशु दा लहू सारे पाप तो शुद्ध करदा। जिन्ने बच्चे तेरी हजूरी च आए आ, सचमुच इन्हां नूं तगड़ियां करो, निश्चा दे विच तगड़ियां करो। तेरे बच्चे कदे भी सज्जे खबे ना होण, कदे भी इंसानां दी सलाह नाम लैण। प्रभु जी तेरी सलाह नूं मनण, तेरी सलाह नूं मनण, तेरी सलाह नूं मनण, सज्जे खबे ना होण। तेरे बच्चे कदे भी सज्जे खबे ना होण। जो वचन तुसीं दित्ता आ वो हिरदे दीआं पट्टियां ते लिखिया जाए, जिदा मूसा नूं पत्थर दीआं फट्टियां ते 10 हुक्म तुसीं लिख के दे दित्ते। ते सचमुच इदां ही ये वचन जिहड़े आ पुत्र आत्मा दे द्वारा मास रूपी हिरदे दीआं पट्टियां ते लिख दित्ते जाण, लिख दित्ते जाण, लिख दित्ते जाण। तेरे बच्चे आत्मा ना भरे रहण, तेरे बच्चे आत्मा ना भरे रहण।
तेरे बच्चे आत्मा ना भरे जाए, पवित्र आत्मा ना मसा, पवित्र आत्मा ना मसा पवित्र करे, वचन पवित्र करे। प्रभु यीशु मसीह दा लहू छिड़कदे ने हर जीवन च, सब नूं पवित्र करो, पवित्र करो, पवित्र करो। पवित्र आत्मा ना मसा 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 भर दिओ, मसा ना भर दिओ, मसा ना, तेरे बच्चे मसा ना भरे जाए।